गल करते हैं जलंधर दी जो लुट का अड्डा बनता जा रहा है। एक बार फिर तो लुट दी तस्वीरां जलंधर तो सामने आईਆਂ हैं। लाइव तस्वीरां ने साइकिल सवार शख्स ਨੂੰ ਹੁਣ निशाना बनाया गया। मोटरसाइकिल ते आए लुटेरिया ने साइकिल सवार ਨੂੰ अपना निशाना बनाया ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ नकदी ਅਤੇ मोबाइल खो के फरार हो गए। 3 लुटेरे ਜਿਹੜੇ आए ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ एक व्यक्ति ने लुटेरिया ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ कोशिश भी की पर वो फरार हो गए। कस्बा फिलौर के नेड़े दी ये वारदात दसी जा रही है। तो तस्वीरां तुसीं देख सकते हो, लाइव तस्वीरां ने 3 मोटरसाइकिल सवार आउंदे ने, एक साइकिल सवार ਨੂੰ घेरदे ने, उसदे कोलों जो नकदी हुंदी है वो खोंदे ने ते उस तो बाद फरार हो जाते हैं। हालांकि एक शख्स पिछों भज्या होया आउंदा है, इन्हां लुटेरिया ਨੂੰ फड़न की कोशिश करता है पर मोटरसाइकिल ते सवार होकर ये तीनों लुटेरे फरार हो जाते हैं। सुरेंद्र कंबोज मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो सुरेंद्र, जलंधर हुण लुट दा शहर, लुट दा अड्डा बनता जा रहा, आए दिन वारदातां सामने आ रही ने। देखो अपने जलंधर दे विच शहर की गल करिए, शहर दियां विच लगातार लुट दियां वारदातां सामने आ रही सी। तो हौली हौली जिहड़ा रुख हैगा वो पिंडां वल भी वधदा जा रहा। जिहड़े लुटेरे आ वो पिंडां वल भी हुण वधदे जा रहे ने। ये जिहड़ी घटना हैगी आ अज तो 10 ਤੋਂ 15 दिन पहलां दी हैगी आ और कस्बा फिलौर दी हैगी है, जिथे एक साइकिल सवार युवक ਨੂੰ 3 मोटरसाइकिल सवार आके घेरदे आ, उसनूं डराउंदे आ, तेज़दार हथियार दिखाउंदे आ, उस नाल लुट दी वारदात करके चले जांदे आ। हालांकि एक युवक वालों उन्हां दा पिछा भी कीता जांदा पर मोटरसाइकिल सवार होने करके वो तेजी नाल उत्थों निकल जाते। पर फिलहाल पुलिस की गल करिए, पुलिस उही पुराने राग लापदी है। साडा लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल मेनटेन हैगा, साडे वल्लों पूरी मुस्तैदी नाल काम कीता जा रहा। पर हजे भी पुलिस कोल यही CCTV हैगी जिहदे आधार ते पुलिस लोकां दे ਜਿਹੜੇ युवक है फरार है लुटेरे है उन्होंने की भाल जी कर रही है। फिलहाल पुलिस के कोल हजे भी कुछ भी नहीं है। जी सुरेंद्र, शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। फिलहाल पुलिस के हाथ खाली ने पर जो तस्वीरां सामने आईयां ने सीधे तौर पर सवाल खड़े कर रही ने कि दिने दहाड़े हुण इस तरह दी लुट दी वारदातां नूं जेकर अंजाम दिता जाएगा तो फिर रात वेले तो रब ही रखा है। सूबे की कानून व्यवस्था एक बार फिर तो सवालों के घेरे दे विच है। साइकिल सवार नूं इस बार निशाना बनाया गया। 3 नौजवान जो मोटरसाइकिल ते आए, तेजधार हथियार उन्हां दे कोल सी, डरा के धमका के इस नौजवान दे कोलों नकदी लैके मोबाइल लैके फरार हो गए। हालांकि एक शख्स के वल्लों इन्हां नूं फड़न की कोशिश की गई पर जो लुटेरे सी वो फरार हो गए। तस्वीरां जलंधर दियां ने, जलंधर दे नेड़े फिलौर दियां तस्वीरां आईयां ने। इस तो पहला जलंधर दे विच भी कई लुट दे मामले हुण तक सामने आ चुके ने। तो हुण हौली हौली लुटेरियां दे वल्लों बेखौफ होके दिने दिहाड़े पिंडां दे विच भी धावा बोलिया जा रहा है। अगली वड्डी खबर का रुख करते हैं। पंजाब दे विच रेल सेवा दे नाल जुड़ी हुई ये वड्डी खबर है। पंजाब च माल गड्डियां दी एंट्री फिर तो बंद कर दी गई है। हालांकि इस बार किसानां ने यह फैसला नहीं लिया बल्कि रेलवे विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। जी हां, रेलवे विभाग का जो फैसला है किसानां दे धरने कारण लिया गया है। कहा किसानां दे धरने कारण यह फैसला लिया गया है कि जदों तक पूरी क्लीयरेंस नहीं मिलती उदों तक माल गड्डियां पंजाब दे विच नहीं जा सकणगियां। पूरी क्लीयरेंस मिलण ते ही इजाजत मिलेगी। दस दईए कि अजे भी कई थावां ते रेलवे ट्रैक ठप कीते हुए ने, किसान रेलवे लाइनां ते धरने ते बैठे हुए ने। अजिहे दे विच किसानां दे वल्लों बेशक 5 नवंबर तक माल गड्डियां नूं लंघण दी इजाजत दे दित्ती सी पर हुण रेलवे दे वल्लों वड्डा फैसला लिया गया है कि जदों तक पूरी क्लीयरेंस नहीं मिलती उदों तक पंजाब दे विच माल गड्डियां दी एंट्री बंद होवेगी। तां यानी कि एक बार फिर तो चक्का जाम इन्हां ट्रेनां दा होण जा रहा है, माल गड्डियां दा। बेशक किसानां ने तां इजाजत दे दित्ती पर रेलवे ने हुण एंट्री बंद कर दित्ती है। कानूनां दे विरोध दे विच किसानां दा संघर्ष पंजाब दे विच लगातार जारी है। पिछले दिने जिहड़ी माल गड्डियां खोल दित्तियां गईयां सी कि जिस तरह कोले की कमी आ रही सी या कोई DAP खाद की कमी आ रही सी, इस करके किसान जिहड़े रेलवे स्टेशनां तो हट गए सी ते मार्ग जिहड़े खुल चुके सी ते कई गड्डियां जिहड़ियां आउण भी लगियां सी। 2-3 दिनों तो माल गड्डियां लगातार आ रही सी पर हुण एक रेड़का पैदा हो गया है कि रेलवे डिपार्टमेंट ने यह गल की है कि जदों तक क्लीयरेंस नहीं मिलती हैगी तो उदों तक जिहड़ियां माल गड्डियां भी असीं पंजाब दे विच नहीं भेज सकते हैगे। तस्वीरां राहीं तुसीं वेख सकते हैगे कि असीं सुनाम दे रेलवे स्टेशन ते खड़े आ। इत्थे ही जिहड़ा पहलां धरना लग्या होया सी पर उस तो बाद जिहड़ा
ਇੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਧੀਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਸੰਗਰੂਰ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਰਜਪਾਨ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਕੇਸ਼ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਾ। ਤਾਂ ਰਾਕੇਸ਼, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਰੇਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਬਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਡੀਆਰਐਮ ਗੁਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟਡ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਜਾਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਜਾਂ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਤ ਤੋਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਕੇਸ਼, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਰਜਪਾਨ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੂਰਜ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। देखो बेशक किसान थोड़े जे नरम होए सी, किसानां ने रेलवे ट्रैक तो धरने चक लए ने ते साइड दे उपर धरने रख के किसान बैठे ने। किसानां ने यही कहा कि अगली 5 तरीक तक वो रेलवे ट्रैकों ते उन्नी देर नहीं बैठणगे जिन्नी देर रेलवे दे जिहड़ा ढोआ ढुआई वालियां माल गड्डियां चलदियां रहणियां। पर वड्डा फैसला रेलवे ने यही है कि गड्डियां नहीं चलनियां जिन्नी देर पूरे ट्रैक क्लीयर नहीं होंदे, जिन्नी देर जिहड़े प्रदर्शन है किसानां दे रेलवे ट्रैकों ते बैठे होण जां रेलवे ट्रैकों की साइड वाली जगह ते बैठे होण, जिन्ना चਿਰ पूर्ण तौर ते रोड ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ट्रैक है क्लीयर नहीं मिलते उन्नी देर पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਯਾਤਰੂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੋ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਬੰਦ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਭਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਫੇਰ ਵੱਧ ਜਾਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਟਰੈਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਰਜ ਦਾ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਲੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਸੂਤੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਕਿ ਕੋਇਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂਰੀਆ ਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਲੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਢੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਫਟ ਰੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੈਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵੰਨਿਓ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੈਕ ਜਾਂ ਧਰਨੇ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਰੇਲਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਯਾਤਰੂ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਧਰਨੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੁਖ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਡ ਚਾਹੇ ਆਮ ਯਾਤਰੂ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜੀ ਸੂਰਜ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ बेशक राहत दी गई सी, सरकार दी अपीलों तो बाद किसानों ने फैसला लिया कि थोड़ा समा जो रेलवे ट्रैक माल गड्डियां दे लई खोल दिते जाणगे, तो उसके मुताबिक 5 नवंबर तक राहत दी गई सी। पर इस सब दे विचाले रेलवे दे वल्लों वड्डा फैसला लिया गया है कि पंजाब दे विच माल गड्डियां दी एंट्री बंद कर दी गई है। जदों तक पूरी क्लीयरेंस नहीं मिलती, रेलवे का कहना है कि पंजाब दे विच कोई भी माल गड्डी नहीं जाएगी। यानी कि सीधे तौर पर हुण किसानों के उपर भी एक प्रैशर बनाउण दी कोशिश कि धरने जिहड़े ने अपने रेलवे ट्रैक तो चुक लैण, क्योंकि इधर कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कह रहे हैं कि पंजाब दे विच रेलवे ट्रैकां ते किसानां दे धरने लाउण दा कोई फायदा नहीं होने वाला। किसानां ने जेकर धरने लगाउणे ने तां दिल्ली जाके लगाउण, क्योंकि साडी लड़ाई दिल्ली दे नाल है, असीं पंजाब दे लई समस्या जिहड़ी ਉਹ खड़ी नहीं कर सकते। ਤਾਂ कैप्टन अमरिंदर सिंह ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਝਗੜਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨੇ ਤੁਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲਾਓ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਮੁਸਾਫਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅੱਜ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਲਗਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। किसान आगुआं दा की कहना है, बलबीर सिंह राजेवाल साडे नाल जुड़ गए ने। तां बलबीर सिंह राजेवाल जी, तुसीं तां राहत दे दित्ती सी, 5 नवंबर तक रेलवे ट्रैक माल गड्डियां नूं लंघण दी इजाजत दे दित्ती सी, पर हुण रेलवे ने वड्डा फैसला ले लिया है कि जदों तक पूरी क्लीयरेंस नहीं मिलदी पंजाब दे विच कोई माल गड्डी नहीं जावेगी। देखो जी, जिहड़ा ये सरकार दा फैसला है ये बहुत ही निंदणयोग है, और क्योंकि सरकारां ये करदियां ही हुंदियां ने एजुकेशन नूं फेल करन वास्ते इन्हां दी कोशिश हुंदी है, परंतु किसान है जिहड़ा वो डटे हुए ने। देखो, रेलवे ट्रैक तो धरने चुक के माल गड्डियां दी इजाजत दे के रेलवे स्टेशनां ते किसान बैठे हुए ने जी। जे हुण इदां दा मंदभागा फैसला लिया तां उन्हां दी मर्जी, साडा एजुकेशन चलेगा। और 4 तरीक नूं साडा किसान जथेबंदियां दा जिहड़ा मीटिंग है चंडीगढ़ दे विच जी, उस मीटिंग दे विच अगली रणनीति है जिहड़ी तय की जाएगी। ते कल नूं दिल्ली दे विच आल इंडिया दी किसान जथेबंदियां दी मीटिंग हो रही है, जिहदे विच रणनीति है जिहड़ी तय की जाएगी। बाकी 5 नवंबर नूं भारत बंद दा सੱਦਾ दिता होया है किसान जथेबंदियां वल्लों जी। भारत दे विच नैशनल ते जिहड़े दूसरे चक्का जाम किया जाएगा 5 नवंबर नूं
ਜੀ ਤਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਲਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹੀ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕਹੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾਓ। ਦੇਖੋ, ਸਟੇਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੱਭਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਫਿਲਹਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਏਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਜੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜੋ ਚੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੇ ਲਈ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਸ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਪੂਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਰੂਟ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਧਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕੋਲਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ, ਯੂਰੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਹ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ? ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ DAP ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੇੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ
ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਧੀਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਸੰਗਰੂਰ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਲੱਭ ਗਿਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਤੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਓ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਧਰਨੇ ਲਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਲਾਓ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ APMC ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦਬਕਾ ਮਾਰੋ, ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਖੂਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦੋ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਲ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਇਹ ਆਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ। ਔਰ ਮਕਸਦ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਚੀਮਾ ਜੀ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ, ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੂਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਔਰ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅੱਜ ਬੇਸਲੈਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਘਟੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ,
ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਯਾਤ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਲਵਰਟਸ ਲੀਡਰ ਸਮਝਦਾ। ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਚੀਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਖੜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਪਾਸ ਤੱਕ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਾਉਣੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਲਟੀ ਸਜ਼ਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚਾਲ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਲਟਾ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਲੀਲ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਇਆ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਏ ਸੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਫਟ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਾਸ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅੰਦਰ ਸੀ ਬਾਹਰ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਂ। ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਦਾ ਜੀ। ਜੀ 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 ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਰੇਲਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘਮਾਣ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਬਾਅਦ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ 4 ਲੈਟਰਸ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਏ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਟੇਟ ਫਰਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ 2 ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਤਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ? ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਅਲਾਉ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ? ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ
ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਰੇਲਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਦਵੋਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇਂਜਰ ਚਲਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਪੇੜ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੋਈ ਨਾ। ਇਹ ਆ ਤਾਂ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਲ? ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 33 MP ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ। ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਸੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਬਿੱਲ ਇਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਖੇਡ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਤ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਆ। ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਝੂਠ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਰ ਝੂਠ ਚੱਲੂਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਬਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ? ਕਿੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ। ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕ ਮਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੁੱਤਾ ਫਿਰੇ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਨੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ? ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ? ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਫੋਨ ਕੱਟ ਗਏ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੁਣ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਓਲਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਤੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈਣਗੇ। ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ
ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਥਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੱਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਘੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਸ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਥਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ MSP ਦੇਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਖਤ ਤੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇੰਨੀ ਫਸਲ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਸਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਖਰੀਦੂਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰੂਲ ਬਣਾ ਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੇ MSP। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅਸਲਾ ਹੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਹੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਠੂਠਾ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅਸਲਾ ਹੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਹੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਠੂਠਾ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ? ਸਮਝੋ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇੰਨੀ ਫਸਲ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਸਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਖਰੀਦੂਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰੂਲ ਬਣਾ ਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੇ MSP। ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਆ,
ਆਪਾਂ ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਕਿਉਂ ਐ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ। ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ, ਉੱਥੇ MSP ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਫਸਲ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਆਪ MP ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬੜੀ ਸੋਚ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ। ਐਵੇਂ ਹਵਾ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੁਣ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਛੇਕ ਚਿੱਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਖਰੀਦ ਸਕੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆਉਣ, ਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ MSP ਦੇ ਸਕੀਏ। ਵਿਹਲੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਆ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੋ, ਉਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਮਚੇ ਘਮਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਵਾਇਦ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ MSP ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਪਿੰਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ? ਅਮਰ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਬਸ ਹੁਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀ ਨਪਿੰਦਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਤੇ ਉਧਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੱਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। फिलहाल की कुछ अपडेट है, सुशील पांडे मेरे सहयोगी जुड़े ने। तो सुशील, जो स्टबन बर्निंग का ये मुद्दा है हर बार खड़ा हो जाता है, तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस बार पहले से ही जो कह सकते हैं कि मुस्तैदी दिखाई गई। आज की सुनवाई को लेकर क्या कुछ जानकारी? आज देखिए, हमें साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में आज जो दिल्ली एनसीआर में पराली जलाया जाता है उसको लेकर जो कमेटी बनाई गई थी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस लोकुर के द्वारा, उम्मीद ये है कि आज वो कमेटी अपनी पहली रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में देगी और इस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं ये बताएगी कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने को लेकर स्थिति क्या है। क्योंकि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि पराली जलाने को लेकर इस पूरे मामले में जस्टिस लोकुर की एक कमेटी को रिकमेंड किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी 15 दिन की अपनी एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के इस कमेटी को सौंपेंगे और ये बताएंगे कि आखिर पराली जलाने को लेकर उनकी तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। तो आज अमृत इस पूरे मामले पर बेहद अहम सुनवाई है और देखना ये भी है कि जस्टिस लोकुर की जो कमेटी है वो अपना पहला रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ कहती है। देखना ये भी बेहद अहम होगा कि पराली जलाने को लेकर पंजाब सरकार कितनी गंभीर है, कितने किसानों को उन्होंने इस पूरे मामले में दंडित किया है, कितने किसानों को उन्होंने समझाया है, एनसीसी और स्काउट के कितने मेंबर्स इस पूरे मामले में लगाए गए हैं। तो ये पहली रिपोर्ट उम्मीद ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट में सौंपी जाएगी। देखना ये भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। बिल्कुल सुशील, क्या कुछ निकलता है रिपोर्ट में ये काफी अहम है, क्योंकि किसानों की ओर से लगातार यही बात कही जाती है कि सरकार हमारे लिए ठोस कदम उठा दे तो हम जो है पराली को आग नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारा ये शौक नहीं बल्कि हमारी मजबूरी है। शुक्रिया सुशील फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। पराली दे मुद्दे ते अहम सुनवाई जिहड़ी अज सुप्रीम कोर्ट दे विच होण जा रही है। ਤੇ ਉਧਰ ਅੱਜ ਸਿੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ सवाल जवाब होंगे बलवंत मुल्तानी ते कतल केस दे विच। सीधा रुख करदे मनोज राठी मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तां मनोज, अज एक बार फिर तो सिट दे सामने पेशी है, लंबे समय बाद मामले दे विच हुण परतां दर परतां खुलण दी उम्मीद सिट नूं जिहड़ी बजी हुई है। की कोई जानकारी अज दी इस जो मुलाकात दे हुक्म दिते गए ने पेशी दे? अमृत, अज एक बार फिर स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम वालों मटौर थाने जिथे मामला दर्ज होया सी उत्थे अज SIT वालों सुमेध सिंह सैनी नूं बुलाया गया है ते अज भी सवाल जवाब जिहड़े हैगे वो किते जाणगे। मुल्तानी जिहड़ा किडनैपिंग केस होया सी 29 साल पहला, ये पूरा जिहड़ा हैगे SIT दे जिहड़े हैड ने SIT दे जिहड़े मैंबर्स ने वो सारे हुण पहुंच चुके ने। जिहड़े हरमन हंस ने SIT दे जिहड़े हैड ने, होर जिहड़े SHO राजीव कुमार, सारी पुलिस फोर्स जिहड़ी इत्थे ला दी गई है। हालांकि गेट जिहड़ा है वो बंद कर दिता गया है। कुछ ही देर च सुमेध सिंह सैनी इत्थे पहुंचणगे ते सवाल जवाब जिहड़े हैगे वो लगातार, क्योंकि आपां गल करिए SIT वालों 4 बार सुमेध सिंह सैनी नूं बुलाया गया, जिहदे विच सिर्फ एक बारी पहला आए सी, अज फिर हुण ये देखना होवेगा कि अज सुमेध सिंह सैनी इत्थे पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। क्योंकि मुल्तानी केस नूं लैके जिहड़े भी को-एक्यूज जिहड़े वादा माफी के गवाह ने उन्होंने जिहड़ी स्टेटमेंट दित्ती सी, कई जिहड़े वड्डे खुलासे स्टेटमेंट च दिते सी कि बई किस तरह मुल्तानी दा किडनैप होया, किस तरह उहदा मर्डर किया, किस तरह 3rd डिग्री टॉर्चर की गई। वो कई सवाल जिहड़ी लिस्ट तैयार की सी SIT वालों, उहदे कई जिहड़े सवाल जवाब है हजे भी रहिंदे आ। हालांकि SIT वालों साफ तौर पर उन्होंने जब पहला भी 6 तो वध ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਏ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ SIT ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ SIT ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 11 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਕਿਆ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 300, ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? 3rd ਡਿਗਰੀ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਐਕਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪਾਦਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਨੋਜ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੈਣੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਿੱਟ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਿੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਸਾਬਕਾ DGP ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਬਲਵੰਤ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ।